Good morning, everybody. Today we study about Einstein's photoelectric equation in dual nature. ఈ టాపిక్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్ ఓరియంటేషన్లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ మీద ఒక బిట్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఈ టాపిక్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ టాపిక్స్ మీద. మరి ఐన్స్టైన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ చెప్పుకునే ముందు కొన్ని ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్స్ మనం చెప్పుకోవాలి. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోటాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైట్. The light have the energy. The energy of photon is taken as energy of photon E is equal to, you can write down h mu. Energy of photon E is equal to h mu. You can also write down Sc by lambda. E is equal to Sc by lambda. Here I can explain the terms. H means Planck's constant. Its value is taken as 6.6 into 10 power minus 34 joule second. C is velocity of light, that is velocity of light, that is 3 into 10 power 8 meters per second, and lambda is wavelength of light. You can also write down the energy of photon is equal to 12,400 by lambda in angstroms. The followed unit is electron volt. By substituting the H value, C value in this equation, the unit of energy is joules. But photoelectric effect equation లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఇస్తూ ఉంటాడు. అందుకని మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో రాస్తాం. సో ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12,400 బై లాంబ్డా. వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ మనం ఆంగ్స్ట్రామ్స్ లో తీసుకోవాలి. దట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. Now 1 electron volt means 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 electron volt, relation between electron volt and joule. Electron volt is the one of the practical unit for energy, and 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 meters. 1 angstrom is taken as 10 power minus 10 meters. Okay, this is the energy of photon. Next you can discuss about threshold frequency. Threshold frequency means it is the minimum frequency of photon at which the photoelectrons are emitted from metal surface. That minimum frequency called threshold frequency. So once again, threshold frequency means the minimum frequency of light or photon at which the photoelectrons are emitted from metal surface. That is called threshold frequency. Next, threshold wavelength. Frequency ki reciprocal wavelength. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం అన్నాం కాబట్టి వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది మ్యాక్సిమం. ద మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎట్ విచ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్. దట్ మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్. సో మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఇక్కడ మనము థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ గా తీసుకుంటున్నాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్ మీన్స్ వర్క్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. Work function means it is the minimum energy of a photon at which the photoelectrons are emitted. Minimum frequency of photon, threshold frequency. Maximum wavelength of photon, threshold wavelength. Similarly here, the minimum energy of photon at which the photoelectrons are emitted from metal surface is called as a work function. Therefore here we can write down the equation for work function. So work function is equal to, you can represent W naught or pi naught. Work function mana W naught gaani pi naught to represent chestunam. Work function W naught is equal to, it is also one of the type of energy, that's why you can write down h mu, but mu is nothing but threshold frequency. Minimum energy anagati minimum frequency తీసుకుంటున్నాం. And in terms of wavelength లో రాసినట్లయితే maximum wavelength, that is threshold wavelength, lambda naught. You can also write down this is 12,400 by lambda naught in angstroms, and the followed unit is electron volts.
So the expression for work function is 12,400 by lambda naught in angstroms. The following unit is electron volt. Here the work function depends upon nature of metal surface. It is independent of energy of incident light, or nothing but the work function depends upon alkali metal surface. So out of all alkali metal surface, the cesium have minimum work function. That's why it is the best useful for that photoelectric effect. కాబట్టి మనము వర్క్ ఫంక్షన్ తక్కువ వాల్యూ ఉన్నది ఏమవుతుందంటే సీజియం అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్లో సీజియంని ఇచ్చేస్తాం. డెఫినెట్ సోడియం పొటాషియం ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అయితే బెస్ట్ వన్ ఈస్ సీజియం ఈ కంటెంట్. సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ 12,400 by lambda naught in angstrom and lambda naught angstroms. The following unit is electron volt. Okay, now తర్వాత మనం తీసుకున్నట్లయితే హియర్ వన్ మోర్ పాయింట్ యూ కెన్ డిస్కస్, దట్ ఈస్ ద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. Stopping potential. That means whenever the light is incident on metal surface, the photoelectrons are emitted from that metal surface. That emitted photoelectrons are reaches the anode. That is the process. So here the negative potential given to the anode, so that no one electron reaches the anode. Anode is nothing but positive. Cathode is nothing but negative plate. Generally cathode means negative plate, anode means positive plate. So cathode నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, ఎలక్ట్రాన్ అంటే నెగిటివ్, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? పాజిటివ్ ప్లేట్కి వెళ్తుంది. ఆ పాజిటివ్ ప్లేట్ నుంచి అమ్మీటర్ ద్వారా మనము నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కరెంట్ని, ఫోటో కరెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే నేను నెగిటివ్ పొటెన్షియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. ఇన్ దట్ ఓన్లీ మీనింగ్ ఇస్ స్టాప్. ఎవరిని స్టాప్ చేయాలి? ఎమిటే ఎలక్ట్రాన్ని యానోడ్కి రీచ్ అవ్వకుండా స్టాప్ చేయాలి. కాబట్టి స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? యానోడ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? మనం ఎలక్ట్రాన్ కదా వస్తుంది, యానోడ్కి ఏమి ఇవ్వాలి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇవ్వాలి. అంటే నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా నెగిటివ్ కాబట్టి రిప్లై అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ కెన్ సే దట్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ means stopping potential means the negative potential given to the anode so that no one electron can reach the anode. That negative potential is called stopping potential. ఎప్పుడైతే మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు అది కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీతో యానోడ్ని రీచ్ అవుతుంది. యానోడ్ని రీచ్ అయ్యేటప్పుడు యానోడ్కి రీచ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనము ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీని డామినేట్ చేసే నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ని ఇవ్వాలి. అందుకని ఏమంటామంటే ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీతో ఎమిట్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్ని మనం స్టాప్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ యానోడ్కి మనం నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తున్నాము. ఓకేనా? అందుకనే మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ గివెన్ టు ద యానోడ్ సో దట్ నో వన్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ రీచ్ ద యానోడ్. దట్ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇక స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే నెగిటివ్లో ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ద maximum kinetic energy of emitted photoelectrons. That's why I can write down KE maximum is equal to VQ is nothing but Q means electron. That's why EVS you can take. So the expression for KE maximum is equal to in terms of potential EVS. And moreover we know that the general expression for kinetic energy is KE is equal to half mv square. Where V is called velocity of electron. Okay na? So KE maximum is equal to EVS, which is taken as half mv square. Once again ikkada stopping potential ante negative potential. Okay na? So ee definitions mundu manaku telisi undali. One is energy of photon, the second one is work function, and third one is kinetic energy of emitted photoelectrons. And finally you also know about the meaning of stopping potential. Okay, now let us discuss about ఇప్పుడు మనము ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ లో వెళ్దాం. ఓకే, now we can discuss about Einstein's photoelectric equation. Einstein's photoelectric equation. You can write down TE. Now let us take that.
metallic surface. This is the metallic surface. A light is incident, means photon of energy is incident on this metal surface. Here we can discuss about the 2 points. One is some part of energy is utilized for releasing the photoelectrons, and the remaining part of energy is converted into kinetic energy of photoelectrons. These are taken as electrons. Okay, now some part of energy is utilized for to reject the electrons. Electrons reject చేయడానికి కొంత ఎనర్జీ యూటిలైజ్ అవుతుంది. దాన్ని మినిమం ఎనర్జీ అంటున్నాం. దాన్ని ఎంత మనం చెప్పుకున్నాం, వర్క్ ఫంక్షన్గా చెప్పుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీగా, ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనము నేచర్లో యు నో దట్ మెకానిక్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం పాయింట్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని. ఎనర్జీ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్, ఇట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫామ్ టు ద అనదర్ ఫామ్. ఇక్కడ కూడా మనం ఇచ్చిన ఫోటాన్ ఎనర్జీ అనేది, టోటల్ ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వదు. కొంత ఎనర్జీ అనేది వర్క్ ఫంక్షన్ గాను, రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ గాను కన్వర్ట్ అవుతుంది. దేర్ బై యూ కెన్ రైట్ డౌన్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, the total energy E is equal to energy of photon is equal to Ke maximum plus work function, and from this relation you can write down the maximum kinetic energy of photoelectrons Ke maximum is equal to E minus W naught. Ke maximum is equal to E minus W naught. That means the maximum kinetic energy of emitted electrons depends upon both energy of photons and the work function, means the nature of metal also. Okay, so this is the expression for Einstein's photoelectric equation. Ke maximum is equal to E minus W naught. Now here you can write down the sum of the points regarding to this concept. When the points can come తీసుకున్నట్లయితే, that is Ke maximum is equal to, in terms of frequency lo h mu naught, that means h into mu minus mu naught. So Ke max is equal to, Ke maximum is equal to h into mu minus mu naught. అదే వేవ్ లెంత్ లో తీసుకున్నాం అనుకో, that is in terms of wavelength, Ke max is equal to E minus W naught. E means hc by lambda, means hc by lambda naught. Thereby you can write down Ke max is equal to, Ke max is equal to, Ke max is equal to, you can write down hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ఇది ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది వేవ్ లెంత్ లో ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎక్స్ప్రెషన్ h into mu minus mu naught, వేవ్ లెంత్ లో సర్కిల్ s into 1 by lambda minus 1 by lambda naught అవుతుంది. మరి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే, అదే విధంగా స్పీడ్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటోఎలక్ట్రాన్స్ ఈ రెండింటిలోనూ రాయొచ్చు. ముందు మనము స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ లో తీసుకున్నట్లయితే EBS is equal to, we know that Ke max is equal to EBS, which is equal to frequency లో అయితే h into mu minus mu naught, EBS is equal to sc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ఓకేనా? అదే మనము వెలాసిటీలో తీసుకున్నట్లయితే Ke max is equal to half mv square is equal to h into mu minus mu naught, and half mv square is equal to sc into 1 by lambda minus 1 by lambda. ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ వెలాసిటీ, ఇది వేవ్ లెంత్ వర్సెస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి పెద్దగా అప్లికేషన్స్ ఏముండవు, జనరల్ నోటేషన్స్, డైరెక్ట్ నోటేషన్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ కెన్ టేక్ ద డిఫరెంట్ ఆల్కలీ మెటల్స్ తీసుకున్నప్పుడు, సేమ్ లైట్ని కనుక ఇన్సిడెంట్ చేసినట్లయితే, సేమ్ లైట్ని డిఫరెంట్ ఆల్కలీ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేసినట్లయితే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్లో చేంజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రాన్స్లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇందాక చెప్పాను నేను, కైనెటిక్ ఎనర్జీలో చేంజ్ అవుతుందని. ఎందుకని కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ అపాన్ both the quantities, energy of incident light and also alkali metal surface. For different alkali metal surface తీసుకున్నట్లయితే, for different metals తీసుకున్నట్లయితే మనకి
స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ చేంజ్ అవుతాయి, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ సేమ్ అవుతాయి, అండ్ సేమ్ లైట్ is incident on different alkali metal surface. Therefore, the ratio of stopping potentials is taken as, in terms of frequency lo raste, mu minus mu naught 1 by mu minus mu naught. Vs1 by Vs2 is equal to different. అదే విధంగా వేవ్ లెంత్ లో రాసాం అనుకోండి 1 by lambda minus 1 by lambda naught 1 by 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Next, for different frequency of light, and moreover this frequency of light, you carefully remember, keep in mind, the frequency of incident light is always more than threshold frequency. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ మీకు ఎప్పుడు కూడా మైండ్లో ఉండాలి. మనము ఇన్సిడెంట్ చేసిన లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎప్పుడూ ఎక్కువే ఉండాలి. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్ విచ్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ మెటల్ సర్ఫేస్, దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం. కాబట్టి అంతకంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ కనుక నువ్వు ఇన్సిడెంట్ చేసావు అనుకో, ఫోటో ఎలక్ట్రాన్సే ఎమిట్ అవ్వవు. కాబట్టి ఈ కండిషన్ రాయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు మీరు మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. మనం తీసుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువగానే ఉండాలి. నౌ రైట్ డౌన్ ద పాయింట్. ఫర్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ దాన్ threshold frequencies, mu1 and mu2 both are always, and same metal surface, different frequency of lights తీసుకున్నట్లయితే, stopping potentials ratio గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే, frequency of incident lights different, that is mu1 minus mu naught by mu2 minus mu naught is equal to 1 by lambda minus 1 by lambda naught by 1 by lambda 2 minus 1 by lambda naught, like that. This is the ratio. Similarly, you can also write down the velocities ratio. Velocities ratios కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు అప్లికేషన్స్కి. ఓకేనా? సో ఇవి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఫార్ములాస్ మీదే మనకి కంపల్సరీగా నీట్ ఓరియంటేషన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక బిట్ వస్తుంది అనమాట. దీని తర్వాత మనము కొన్ని గ్రాఫికల్ నేచర్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడి వరకు మళ్ళీ ఒకసారి చూసినట్లయితే, Einstein's photoelectric equation law, when a light is incident on a metal surface, some part is useful to emit the electrons, and the remaining energy is converted into kinetic energy of photoelectrons. Thereby, according to law of conservation of energy, you can write down E is equal to Ke maximum plus work function W naught. Now Ke max is equal to E minus W naught. సో ఇక్కడ మనం ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీని ఫ్రీక్వెన్సీలోను వేవ్ లెంత్లోను రాయొచ్చు. ఇందాక మనం రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ లాగా వర్క్ ఫంక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువగానే ఉండాలి. ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, Ke max is equal to H into mu minus mu naught అన్న. కైనెటిక్ ఎనర్జీ is always positive. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు నెగిటివ్లో ఉండదు, పాజిటివ్గానే ఉంటుంది. మరి ఇది పాజిటివ్ రావాలంటే మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏది ఎక్కువ ఉండాలి, మ్యూ ఎక్కువ ఉండాలి మ్యూ నాట్ కన్నా. ఒకవేళ మ్యూ నాట్ ఎక్కువ ఉందనుకో ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. నెగిటివ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి ఆ కండిషన్ అనేది ఇక్కడ అప్లికబుల్ కాదు. మనం తీసుకున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎలా ఉండాలి, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. సో వేవ్ లెంత్లో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్లో తీసుకున్నట్లయితే ఇది Ke max. ఇక్కడ మనం రాసేటప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే పాజిటివ్గా తీసుకుంటాం, కానీ చెప్పేటప్పుడు మాత్రము నెగిటివ్ పొటెన్షియల్గా తీసుకుంటాము. ఆప్షన్స్లో కనుక మనల్ని క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అని అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్లో పాజిటివ్ ఉంది నెగిటివ్ ఉంది అనుకోండి, మనం నెగిటివ్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, పాజిటివ్ కాదు. ఒకవేళ నెగిటివ్ లేదు, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అన్ని పాజిటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు పాజిటివ్కి ఇస్తాము. లేకుండా ప్లస్ మైనస్ రెండు కనుక ఉన్నట్లయితే కంపల్సరీగా మనము నెగిటివ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సో అదేవిధంగా వెలాసిటీలో తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్ లెంత్లో వెలాసిటీ నోటేషన్ ఇది వస్తుంది. ఫర్ డిఫరెంట్ మెటల్స్ సేమ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ రేషియో ఇది అవుతుంది. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్స్ని సేమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము
గ్రాఫికల్ నేచర్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఐన్స్టీన్స్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ డిఫ్యూషన్ అని చెప్తుంది Ke max is equal to E minus W naught, nothing but H mu minus H mu naught, or SC by lambda minus SC by lambda naught. ఇది ఐన్స్టీన్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్. ఇక్కడ మనం కొన్ని గ్రాఫ్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే గ్రాఫ్ నేచర్లో ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కరెంట్, intensity of light versus photo current తీసుకున్నట్లయితే on increasing the intensity of light photo current will be increases, that is small I is photo current is directly proportional to intensity. సో photo current అనేది intensity మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అది డైరెక్ట్లీ ఉంటుంది. బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద ఇండిపెండెంట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ మీద ఇండిపెండెంట్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ మీద ఇండిపెండెంట్. సో కరెంట్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. ఇండిపెండెంట్ అంటాం కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ నువ్వు ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా ఫోటో కరెంట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇంటెన్సిటీకి కరెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ కరెంట్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫోటో కరెంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది. మరి ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ మీద ఎమిటెడ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. కరెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ డిపెండ్ అవుతుంది. అదే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఈ Ke మాక్సిమం కూడా ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్. వర్క్ ఫంక్షన్ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నట్లయితే మనం అంటే మెటల్ సర్ఫేస్ చేంజ్ చేయట్లేదు, మనం సేమ్ మెటల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాము. డిఫరెంట్ లైట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్న లైట్స్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దిగా ఈ Ke మాక్సిమం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటుంది స్ట్రైట్ లైన్. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని ఏమంటున్నాం అంటే మనం థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకుంటున్నాం. మ్యూ నాట్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఎందుకని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ మెటల్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నా జీరో అయితే ఉండదు, మినిమం ఉంటుందన్నాం, అది సీరియస్గా తీసుకున్నాం. అందుకని ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇంటర్సెప్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి మనం తీసుకున్నట్లయితే అదేవిధంగా యూ కెన్ గివ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ photo current for different intensity of lights, for different lights of different frequency of incident lights తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా y axis మీద కరెంట్ తీసుకుంటున్నాము. మరి y axis మీద కరెంట్ తీసుకున్నట్లయితే y axis మీద కరెంట్ తీసుకుంటున్నాము, x axis మీద ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఏం చేంజ్ అవుతుంది? Ke మ్యాక్సిమంలో చేంజ్ వస్తుంది. ఫోటో కరెంట్ ఇండిపెండెంట్ అన్నాం, కరెంట్ కాన్స్టెంట్. మరి Ke మ్యాక్సిమంలో డిఫరెంట్ వచ్చిందంటే Ke మ్యాక్సిమం డిపెండ్స్ ఆన్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్లో కూడా ఏమవుతుంది? డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దేర్ బై యూ కెన్ టేక్ దట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ లైక్ దట్. ఫోటో కరెంట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది, ఫోటో కరెంట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ఇలా తీసుకుంటాం. I is constant. Intensity constant అయితే photo current constant ఉంటుంది. Frequencies mu01, mu02, mu03. Different frequencies. That is అంటే mu1, mu2, mu3 ఇలా తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ కూడా ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే పొటెన్షియల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్ అన్నాం, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వర్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే పొటెన్షియల్స్లో కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం డిఫరెంట్గా తీసుకున్నట్లయితే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ నేచర్.
పొటెన్షియల్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ కరెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇంటెన్సిటీస్ ఫర్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి mu is same, frequency of light is same, but different intensity. ఇంటెన్సిటీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఫోటో కరెంట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేసినట్టయితే ఫోటో కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ నథింగ్ బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ అని చెప్పాలి. ఆ గ్రాఫ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే I1, I2, I3. So I3 is greater than I2 greater than I1 అవుతుంది. But stopping potential will remain same. So frequency remains same. So frequency, stopping potential remains same. But the photon currents are directly proportional to intensity కాబట్టి intensity increasing order లో తీసుకున్నట్లయితే కరెంట్స్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Stopping potential remains same అవుతుంది. ఇవి నేచర్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్స్. ఓకేనా, గ్రాఫ్ నేచర్స్ మనము ఎలా ఉన్నాయి. ఓకేనా, అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.